ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਲਏ। महंगाई के खिलाफ अज देश भर में कांग्रेस का हला बोल दिल्ली च राहुल गांधी की अगवाई च होया मुजाहरा बोले कीमतां ते कंट्रोल करे सरकार। केजरीवाल के घर ते हमले के मामले दे विच आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख आजाद SIT तो जांच कराने की की मांग MLA सौरभ भारद्वाज बोले जल्द शुरू होवे पड़ताल ताकि सबूतां नाल ना होवे छेड़छाड़। पेट्रोल तो बाद हुण टोल भी ढिली कराएगा जेब अज दी रात तो नैशनल हाईवे ते बदल जा रहे रेट NHAI ने 10% तो वध कीता इजाफा। बठिंडा च कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान खूनी झड़प दो खिडारियों ने तकरार के दौरान किया हवाई फायर तब भड़की विरोधी टीम दोवां दे नाल बुरी तरह की कुटमार। नाभा च बेरहमी की इंतहा पिता ने नशे की हालत 3 महीने की बच्ची को कंध दे नाल पटक के उतारिया मौत के घाट वारदात तो बाद मां प्यो दोवें फरार। सत श्री अकाल समय के बुलेटिन च स्वागत है मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला अरविंद केजरीवाल के घर ते हमले के मामले तो दस कि इस मामले च वड्डी खबर है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। आम आदमी पार्टी दे वल्लों हाईकोर्ट का रुख किया गया तो आप MLA सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट दे विच दस्से की पटीशन पाई है मामले की सुतंत्र जांच के लिए SIT का गठन होवे मांग की गई है। रिटायर्ड जज की अगवाई दे विच SIT बनाने की मांग की गई है। आपने जल्द जांच शुरू करने की भी मांग की है। दरअसल दस दईए कल दिल्ली दे विच भाजपा यूथ ने केजरीवाल की रिहायश के बाहर प्रदर्शन किया सी। इस दौरान हंगामा भी होया सी और वड्डा मसला उस वेले बनता नजर आया सी जदों प्रदर्शन के दौरान काफी ज्यादा पुलिस को भी कार्रवाई करनी पई यानी कि कुल मिला के इत्थे वड्डा हंगामा होंदा होया नजर आया सी। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी जिहड़ी है हाईकोर्ट पहुंची है और रिटायर्ड जज की जिहड़ी मंग है कि की जा रही है उन्हां तों जांच कराई जाए। सुशील पांडे ने साडे नाल फोन लाइन ते दिल्ली तो। सुशील क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कल तमाम जो भारतीय युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कल हमला किया था और उनके गेट पर उन्होंने पेंट किए थे CCTV जो तमाम CCTV लगे हुए थे उनको तोड़े थे उसको लेकर फिलहाल जो सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है और दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले के लिए एक SIT का गठन किया जाए और SIT की अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के द्वारा कराया जाए। इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि तमाम जो फिलहाल वहां पर तोड़फोड़ हुआ है इसकी जांच की जाए, सबूतों से छेड़छाड़ ना की जाए और इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ इस पूरे मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि एक संवैधानिक पोस्ट पर है, मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह दिन दहाड़े हमला कर देना कहीं ना कहीं निंदनीय है और उसी को लेकर फिलहाल ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। देखना बेहद अहम होगा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो सौरभ भारद्वाज की याचिका में जो मांग की गई है कि एक SIT का गठन किया जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और इस पूरे प्रकरण में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ आदेश जारी करता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है जांच को लेकर। जी ठीक है सुशील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सो बड़ी खबर है और हुण हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अब वेखना होएगा कि आखिरकार कदों इस ते सुनवाई हुंदी है और की कुछ मामले दे विच हाईकोर्ट इत्थे जिहड़ी सुनवाई दे दौरान कार्रवाई दे की आदेश दिंदा है या फिर किवें इस मामले नूं वेखिया जांदा है। और मंग जिहड़ी है सीधे तौर ते ये कि रिटायर्ड जज तो जिहड़ी है इसकी जांच कराई जाए और रिटायर्ड जज की अगवाई दे विच SIT बनाउण दी मंग कीती गई ताकि ओह कोख जिहड़ी है चंगी तरह कर सके, पड़ताल पूरी होवे। और दस दईए कि बीते दिन बहुत वड्डा हंगामा हुंदा होया नजर आया सी जिस दी तस्वीरां लगातार तुहानूं स्क्रीन ते भी विखा रहे हैं। बैरीकेड जिहड़े ने और तोड़े जाण दी कोशिश की गई सी और फोन लाइन ते साडे नाल भाजपा आगू ने तजिंदरपाल बग्गा होरी। बग्गा साहब की कहना चाहोगे जो अज हाईकोर्ट का रुख किया गया है, पटीशन पाई गई है कि हाईकोर्ट के जिहड़े रिटायर्ड जज ने उन्हां दी अगवाई दे विच SIT बने और उस दे वल्लों जांच की जाए।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖिए ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 84 ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? देखिए पुलिस की कर रही थी की नहीं कर रही थी, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ 100 ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਯਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੋਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਘੇਰੇਗਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 20 ਮਸਜਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ BSF ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੋ BBMB 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਟਕੋ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ UT ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ तमाम ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੋਗੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਆ BBMB, ਸਿਟਕੋ ਜਾਂ ਜੋ BSF ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗੀ BJP ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਖੁਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ?
ਇੱਥੇ BBM ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਟ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BBM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।